Good morning, all of you. In this lecture, we will start our question number 2, project report. Okay, and it's important. In last lecture, we were discussed about what is mean by project planning and its stage, right? So project report त्याच्या पुढचा पार्ट असणार आहे जेव्हा आपण ओव्हरऑल प्लॅनिंग करतो आणि एका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वरती जेव्हा आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं असतं तेव्हा कशा पद्धतीने कॉन्सन्ट्रेट करायचं आणि कशा पद्धतीने ती ऍक्टिव्हिटी रन करायची ह्या बेसवरती हा क्वेश्चन असणार आहे. ओके, सो काय आहे बघूया आपण. प्रोजेक्ट रिपोर्ट. A term project refers to a set of related tasks which have a specific goal. Okay, so term project हा काय आहे. Project is a set of tasks. Project is a set of tasks have achieving a specific goals. आणि हा प्रोजेक्ट काय करतो. Achieving a specific goals. It is a proposal for carrying out a plan. It is a proposal for carrying out a plan. A project may be related to a setting up a new firm, modernization, expansion of business, etc. etc. Okay. म्हणजेच काय सांगायचं आहे आपल्याला. प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू. फर्स्ट पॉइंट मध्ये आपण काय सांगितलं. प्रोजेक्ट म्हणजे काय. सो प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक टास्क. पहिलं येऊ दे. त्याच्यानंतर येऊ दे की प्रोजेक्ट जनरली कशाशी रिलेटेड असू शकतात. प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द बिझनेस एक्सपान्शन, बिझनेस डायव्हर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्शन एक्सेट्रा. ओके. A project plan is the statement of how and when a project objective are to be achieved by showing the major products, milestone, activities and resources required of the project. So project planning refers to the systematically sequence of scheduling the project. So project planning मध्ये काय असणार आहे. We were already learned project planning is like a timetable of particular activity, right? So हे नाही इन्क्लूड केलं तरी चालेल. It is the process of starting how to complete a project with a certain time frame, usually with the defined stage and with the designed resources. Okay, जे काही आपल्याला रिसोर्सेस आहेत ह्या हे यूज करून कशा पद्धतीने आपण तो प्रोजेक्ट रन करणार आहोत. दिस ऑल अबाउट इन्क्लुडिंग अंडर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ओके, सो सिंपल काय आपण लिहायचं आहे. प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणजे काय आहे आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हे कशाशी रिलेटेड असू शकतात. दॅट्स इट इन इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे ते इथे नाही घेतलात तरी चालेल. इंट्रोडक्शन क्लिअर झालं का. इंट्रोडक्शन क्लिअर झालं का ऑनलाईन स्टुडंट. काही डाऊट असेल तर विचारू शकताय. म्हणजे असं नाही की मी खूप फास्ट घेते पण ओव्हरऑल त्या पीपीटी मधला पहिला पार्ट तुमच्या लक्षात आला का आणि काय लिहायचा. एक पहिलं सेंटेन्स सेट ऑफ टास्क. ओके, आणि ते कशाशी रिलेटेड असू शकतात. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द मॉडर्नायझेशन, डायव्हर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट वॉट एव्हर इट मे बी. व्हेरी गुड सुबा, गुड वर्किंग. चला नेक्स्ट. Importance of project planning. First, achievement of goals. Achievement of goals. Every project has certain well-defined objectives. प्रत्येक प्रोजेक्टचा काही ना काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह सेट असणार आहे. सो प्रॉपर प्लॅनिंग इज रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्ह सेट. So project planning give direction and guidance in order to achieve these objectives. So काय लिहाल इथे. Every project has certain well defined objective and directly third sentence घ्या. Project planning give a direction and guidance to particular project. As the result, we can easily achieve goals and objective of the project. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second point, clarify action. Second point, clarify action. Project planning clarify, clearly define
the action to be taken for completion of the project. Right? So काय सांगायचं आपल्याला इथे, जेव्हा आपण प्लॅनिंग करतो that means here we include each and every step relating to the project. राईट, म्हणजे पहिली स्टेप आपण जेव्हा फॉलो करतो, जसं आपण बघितलेलं आहे की फर्स्ट टाइम we analyze internal external environmental factor, then internal environmental factor. That means we follow step by step. आपण काय करतो इथे एक स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करतोय. राईट, that is why here said project planning clearly define the action to be taken for completing the project. Hence each person working on the project is clear about the work he or she has to be performed in the organization. So clarify action means here project planning define duties and responsibility at all level of management. In simple, तुम्ही काय म्हणू शकता, क्लिअरली ऍक्शन किंवा क्लॅरिफाय ऍक्शन मध्ये प्रत्येकाला आयडिया आहे की आपल्याला काय करायचं आहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लॅरिफाय ऍक्शन मध्ये ऑलरेडी तुम्हाला प्रोजेक्ट सेट आहे, प्रोजेक्टचे ऑब्जेक्टिव्ह माहित आहेत आणि ते ऑब्जेक्टिव्ह फुलफिल करण्यासाठी हे प्रोजेक्ट प्लॅनिंग तुम्हाला हेल्प करेल. ओके, सो काय लिहाल बघा, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग क्लिअरली डिफाइन द ऍक्शन टू बी टेकन फॉर कम्प्लिटिंग द प्रोजेक्ट. So we can easily identify duties and responsibility regarding project. Okay, जेव्हा तुमच्या सगळ्या गोष्टी क्लियर असतात that means we can easily identify किंवा each and every person easily identify duties and responsibilities. That's clear. Second point लक्षात आला सगळ्यांना? ऑनलाइन स्टुडंट फर्स्ट सेकंड क्लियर झालं का बघा? Yes, ma'am. Next, point number 3, provide project details. Provide project details. Project planning provide information regarding project. Okay, project planning आता आपल्याला माहिती आहे की या प्लॅनिंग मध्ये काय असणार आहे, each and every activity relating to the project. राईट, तुमच्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड सगळ्या ऍक्टिव्हिटी यामध्ये इन्क्लूड असतात. That is why here said provide project detail. या डिटेल मध्ये आणखी काही तुम्हाला ऍड करायचं असेल तर करू शकता, अदरवाइज नाही केला तरी चालेल. So it give detailed information of every task. That is, who should be do the assignment, what task should be prioritized, and when the task should be accomplished, and so on. Okay, so these help to better performance of these tasks. म्हणजेच आपण जेव्हा आपली प्रायोरिटी सेट असते, आपण काय असाइन करणार आहोत, कोणाच्या अंडर असाइन करणार आहोत, व्हॉट एव्हर इट मे बी, या सगळ्या गोष्टी डिटेल well in advance here we define under project planning. Are you getting my point? Clear झाला का हा point? Project planning provide detailed information about project such as assignment of project, prioritization, okay, accomplishment of goals, etc. etc. Clear? तो फास्ट होता है, लक्षात येत आहेत का पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, टाइम मॅनेजमेंट. प्रोजेक्ट प्लॅनिंग इन्व्हॉल्व शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. तर प्लॅनिंग म्हणजे काय, बेसिकली काय असतं तर एक टाइम टेबल आहे, एक शेड्यूल आहे. राईट, सो प्रोजेक्ट प्लॅनिंग इन्व्हॉल्व शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. It estimates the time required for completion of the project. So it specifies the time required for each and every activity relating to the project. That is why this help in time management. Time management का help का करता, कारण each and every activity here we include under project planning. म्हणजे प्रत्येक टास्कला किती टाइम अलोकेट केलेला आहे, किती टाइम रिक्वायर असणार आहे, टाइमची रिलेटेड सगळ्या गोष्टी तुम्ही ह्या प्रोजेक्ट प्लॅनिंग मध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. दॅट इज वाय दिस इज हेल्प फॉर टाइम मॅनेजमेंट. लक्षात येतंय, टाइमशी रिलेटेड थोडंसं
काय करा, रिलेट करा हा पॉइंट. प्लॅनिंग मध्ये ओव्हरऑल सगळ्याच गोष्टी इन्क्लूड आहेत. त्यामध्ये रिसोर्सेस असेल, देन टाइम असेल, अदर थिंग्स सगळ्याच इन्क्लूड आहेत. पण जेव्हा आपण टाइम मॅनेजमेंट वरती कॉन्सन्ट्रेट करतो तेव्हा काय सांगायचं आहे, शेड्युलिंग हा वर्ड आला पाहिजे, टाइम टेबल हा वर्ड आला पाहिजे तुमच्या एक्सप्लेनेशन. So project planning involve scheduling of the project. It estimates the time required for completing of the project. पहिला sentence as it is in, second sentence as it is in. It is estimate the time required for completing of the project, and directly this help in the time as the result it help the time management mention करा. Otherwise second sentence skip करून third mention केला तरी चालेल. It specify the time required for each and every activity. हे सगळं time शीच related. Clear? Online student Yes, ma'am. clear झाले का बघा point? Point number 3 Yes, ma'am. clear झाला का? Yes, ma'am. चला next, arrangement of resources. पहिले सेंटेन्स फक्त स्किप करा, अदरवाइज बाकी ना. काय सांगायचं आहे, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. प्रोजेक्ट प्लॅनिंग हेल्प्स टू अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, or as per the project requirement we can easily arrange resources. असं सुद्धा म्हणू शकता तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे 4 प्रोजेक्ट आहेत. 4 प्रोजेक्ट साठी तुम्हाला कोणते रिसोर्सेस रिक्वायर आहेत. फॉर एक्झाम्पल एका प्रोजेक्ट साठी तुम्हाला मशिनरी रिक्वायर नाहीये, पण सेकंड प्रोजेक्ट साठी आहे. दॅट मीन्स या सगळ्या गोष्टी आपण कुठे इन्क्लूड केलेल्या आहेत, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग, राईट. सो प्रोजेक्ट प्लॅनिंग हेल्प्स, काय लिहा, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग हेल्प टू अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस सच ॲज, कोणते रिसोर्सेस लागणार आहेत हे ऍड करू शकता. सच ॲज मॅनपॉवर, फायनान्स, फिजिकल रिसोर्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, to execute the project. To execute the project. Clear? Yes. Good, Nadira. Next point, indicate cost involvement or involve. Indicates cost involved. Project planning involve making a financial plan of the project. ओके, जसं आपण बघितलं की रिसोर्सेस साठी हेल्प करणार आहे किंवा अदर थिंग साठी तुम्हाला प्रोजेक्ट प्लॅनिंग हे हेल्प करतं. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाची थिंग काय आहे, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग लाईक फायनान्स. ओके, मग जर फायनान्सच नसेल किंवा त्याचंच प्लॅनिंग नसेल तर तुमचा प्रोजेक्ट रन होणार आहे का? ऑब्विसली. दॅट मीन्स हियर प्रोजेक्ट प्लॅनिंग काय करणार आहे, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग includes each and every activity relating to finance. या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी ह्या फायनान्शियल रिलेटेड तुमच्या प्रोजेक्ट प्लॅनिंग मध्ये इन्क्लूड असणार आहे. ओके, सो प्रोजेक्ट प्लॅनिंग इन्व्हॉल्व मेकिंग अ फायनान्शियल प्लॅन फॉर द प्रोजेक्ट. दिस गिव्ह an idea about the expenses involved in the project. म्हणजे असं नाहीये की अरे खूप सारे एक्सपेन्सेस होत आहेत आणि त्यामधून आउटपुट मात्र कमी. असे प्रोजेक्ट तुम्ही रन कराल का हो? नक्कीच नाही. म्हणजे इथे तुम्हाला आयडिया आहे की तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये किती कॉस्ट इन्व्हॉल्व आहे आणि रेट ऑफ रिटर्न तुम्ही त्यामधून किती आउटपुट काढणार आहात. दॅट्स इट. सो दिस द मॅनेजमेंट therefore get an insight about the fixed and working capital requirement for implementation the project.
जेव्हा आपल्याला कॉस्ट डिफाइन असते, दॅट मीन्स वी कॅन इझिली डिटरमाइन वर्किंग कॅपिटल ऍज वेल ऍज फिक्स्ड कॅपिटल. ओके, सो काय लिहाल बघा. प्रोजेक्ट प्लॅनिंग इन्व्हॉल्व मेकिंग अ फिनान्शियल प्लॅन ऑफ द प्रोजेक्ट. पहिला ऍज इट इज होते. Project planning involve making a financial plan of the project. This give an idea about the expenses. This give an idea about the expenses involved in the project. Therefore, we can easily define working capital and fixed capital. Therefore, project manager can easily define working capital or fixed capital regarding project. Clear? First होता है Yes, ma'am. वर्किंग कॅपिटल और फिक्स्ड कॅपिटल. कॅपिटलचे दोन टाइप्स आहेत. वर्किंग मध्ये आपण जे डे टू डे ऑपरेशन करण्यासाठी कॅपिटल रिक्वायर असणार आहे, त्या कॅपिटलला वर्किंग कॅपिटल असं म्हटलं जातं. फिक्स्ड कॅपिटल म्हणजे जे फॉर एक्झाम्पल मशिनरी परचेस केली, आपण मशिनरी सारखीच परचेस करतो का हो? नाही, जी लॉंग टर्म साठी असते. एखादं फर्निचर असेल, एखादी बिल्डिंग असेल, सो दिस इज द फिक्स्ड कॅपिटल. Is it clear, online student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last point, minimization of risk. Minimization of risk. Obviously, जेव्हा आपण प्लॅनिंग करतो त्यामागचं इंटेन्शनच आपलं असणार आहे की जे फ्युचर अनसर्टन आहे, ज्यामध्ये रिस्क आपल्याला फेस करावी लागणार आहे, हे कुठेतरी मिनिमाइज झाली पाहिजे. राईट? So due to project planning, it is possible to identify risk during the course of project. जेव्हा तुमचा प्रोजेक्ट चालू आहे त्या कोर्स ऑफ ऍक्शन मध्ये कोणत्या टाइप्स ऑफ रिस्क तुम्हाला फेस कराव्या लागणार आहे, we can easily identify with the help of project planning. Right? तुम्ही ऑलरेडी तिथे अनालाइज केलेला आहे एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. That is why we can easily identify types of risk. It's very important. लक्षात ठेवा. आपण रिस्क कशी फाइंड आउट करतो, जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरचा स्टडी करता त्यावेळी आपल्या लक्षात येते ओके इकॉनॉमिकचे काहीतरी सिच्युएशन आहे, त्याचा इम्पॅक्ट आपल्या प्रोजेक्ट वरती होऊ शकतो. टेक्नॉलॉजीचा तुम्ही स्टडी केला, तुमच्या लक्षात आलं आपली टेक्नॉलॉजी ही आउटडेटेड आहे, म्हणजेच आपल्याला न्यू टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करावी लागणार आहे. इथे तुम्ही तुमची रिस्क रिड्यूस केली. जिथे तुम्हाला ह्युमन रिसोर्सेस काय असणार आहेत, थोडेसे हाय क्वालिफाईड स्टाफ रिक्वायर आहे. जेव्हा तुम्ही इंटरनल फॅक्टरचा स्टडी केला दॅट टाइम वी अपॉइंट हाय क्वालिफाईड स्टाफ फॉर युअर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. राईट? म्हणजेच तुमची रिस्क इथे काय होणार आहे तर रिड्यूस होणार आहे. तो काय लिहाल बघा. अल्टरनेटिव्ह प्लॅन तुम्ही प्रिपेअर करताय कॉन्टिंजन्सी बाय हॅव्हिंग such a plan ready. Risk can be minimized. As it is घेतला तरी चालेल. Simple. Due to project planning, it is possible to identify risk during the course of project. Identify risk during the course of project. Because ने second sentence add करा. Because project planning firstly analyze environmental factor. Second sentence मध्ये because ने continue कर. Due to project planning, it is possible to identify risk during the course of action because project planning firstly analyze in external environmental factor. As the result, project manager can easily identify any types of risk relating to project. Okay, is it clear question? Take a 1 minute, एकदा रिकॉल करा, रिपीट करूया आपण. प्रत्येकाने एक एक पॉइंट सांगायचा आहे, सो त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने रीड करा. ऑनलाइन स्टुडंट
Take a 1 minute. Okay, so next question. What is project report? Explain its content of project report. लक्षात ठेवा कोणताही रिपोर्ट जेव्हा वर्ड तुमच्या समोर येईल, दिस इज द ब्रीफ समरी, नॉट अ डिटेल. डिटेलला बरोबर अपोजिट वर्ड असणार आहे प्रोजेक्ट. ओके, ज्यामध्ये तुम्ही खूप साऱ्या गोष्टी लाईक एसे नाहीये, त्यामध्ये तुम्ही जी समरी ऍड करता त्या समरीला प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाही, जस्ट रिपोर्ट. आपल्याला खूप सारे लर्न करायचे आहेत, रिसर्च मध्ये पण रिपोर्ट आहेत किंवा इन जनरल रिपोर्ट हा जेव्हा वर्ड येतो, दॅट मीन्स इन शॉर्ट तुम्ही काय गोष्टी केलेल्या आहेत त्या इन्क्लूड केलेल्या असतात. सिंपल. ओके, सो काय आहे बघूया आपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द समराइज स्टेटमेंट. समराइज ला अंडरलाइन करा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क. जे तुम्ही वर्क केलेलं आहे ते वर्क कशा पद्धतीने प्रेझेंट करायचं, दॅट मीन्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ओके, सो इट कंटेन डिटेल अबाउट द टेक्निकल, financial, marketing and managerial aspect of the project. So second sentence येऊ दे. It contain, आता डिटेल त्यांनी कशाशी हायलाइट केलेले आहेत, कोणत्या गोष्टी तुम्ही डिटेल द्यायचे आहे प्रोजेक्ट मध्ये. टेक्निकल आस्पेक्ट जे तुम्ही यूज केलेले आहेत, फिनान्शियल आस्पेक्ट, मार्केटिंग अँड मॅनेजरियल. लक्षात ठेवा टेक्निकल, फिनान्शियल, मॅनेजरियल अँड मार्केटिंग हे आस्पेक्ट तुम्हाला तुमच्या रिपोर्ट मध्ये द्यायचे असतात. इन शॉर्ट इट इज द प्लॅन ऑफ प्रपोज्ड बिझनेस ऍक्टिव्हिटी. बाकी घेऊ नका, जस्ट लिसन. An ideal project report is the self-explanatory, complete and compact document. Self-explanatory का म्हटलेलं आहे? सपोज जर मी प्रोजेक्ट लिहायला घेतला, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा प्रोजेक्ट कसा आहे म्हणून मी तो रिपोर्ट तयार करतो. राईट, सपोज नियतीला सांगितलं की नियती तिच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तिला जे ओके वाटेल त्या प्रोजेक्ट मध्ये ती तयार करते. दॅट मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असणार आहे. ओके, देन कंप्लीट असेल कारण ओव्हरऑल पिक्चर तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टचं तुमच्या रिपोर्ट मध्ये प्रेझेंट करत असता. ओके, सो कंप्लीट असेल, देन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असेल अँड कम्पॅक्ट डॉक्युमेंट, बिकॉज तुम्ही सगळ्या गोष्टी कंपाईल केलेल्या आहेत तिथे. That is why we have said compact document. So it is generally prepared by a team of experts. कोणीही प्रिपेअर करू शकतो का हा रिपोर्ट? नो. So project report prepared by expert, including financial expert, technical expert, engineer, etc., etc., etc. For example, तुमचा प्रोजेक्ट कशाशी रिलेटेड आहे, त्या फील्डशी रिलेटेड, त्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड जो पर्सन एक्सपर्ट असणार आहे तो पर्सन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेअर करतो. इज इट क्लिअर? इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लिअर झाला का बघा. फर्स्ट आपण काय लिहिलं, दिस इज द समराइज डॉक्युमेंट, देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेअर बाय एक्सपर्ट पर्सन. हे एक सेंटेन्स इथे येऊ. प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेअर बाय एक्सपर्ट पर्सन. सो जनरली दीज इन्क्लूड्स 4 आस्पेक्ट. ते आस्पेक्ट कोणते आहेत हे येऊ दे. टेक्निकल आस्पेक्ट, फिनान्शियल आस्पेक्ट, मार्केटिंग आस्पेक्ट, मॅनेजरियल आस्पेक्ट. इज इट क्लिअर? तुमचे जरा आवाज येऊ दे, पहिल्या लेक्चरला झोप आली आहे नाही ना. हा, व्हेरी गुड रोशनी, नादिरा गुड. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असणार आहे, हे पण ऍड करायचं असेल तर करा. सो प्रोजेक्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कंप्लीट अँड कंपाइल डॉक्युमेंट. 4 सेंटेन्स झाले का बघा इंट्रोडक्टरी मध्ये. समराइज डॉक्युमेंट, डिटेल कंटेंट चे 4 आस्पेक्ट, प्रिपेअर बाय एक्सपर्ट पर्सन, and project report is self-explanatory, complete and compact document. That's clear. चलो पुढे. आता ह्यामध्ये जे आपण 4 आस्पेक्ट बघितले, टेक्निकल, फिनान्शियल, मार्केटिंग अँड मॅनेजरियल, हेच तुमच्या कंटेंट मध्ये असणार आहे. ओके, सो बघूया आपण डिटेल. Content of project report.
झालं ना? कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेडिंग द्या. फर्स्ट, मॅनेजमेंट इव्हॅल्युएशन. मॅनेजमेंट इव्हॅल्युएशन. Memorandum and article of association object authorized and paid up share capital, promoters contribution, borrowing power, list of directors on the board, terms of appointment of directors, etc. 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 जे मॅनेजमेंट इव्हॅल्युएशन, ओव्हरऑल मॅनेजमेंट कशी असते, काय आहे तुमची मॅनेजमेंट, हे फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, त्यामध्ये इन्क्लूड करायचं. So most important thing, memorandum of association, article of association. हे दोन जरी ऍड केला तरी त्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी इन्क्लूड असतात. हे माहिती ना सगळ्यांना? मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन, आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. आय थिंक सो वी वेर ऑलरेडी लर्न इन 11th or 12th standard in ESP subject, right? Management evaluation means detailed information about management, such as memorandum of association, article of association, paid up capital, promoter, etc. 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 ते ऍड करायचं करा. Management evaluation means detailed information about management, such as. आता परत त्याने तेच दिलेलं आहे, न्यू प्रमोटर्स. कंटेंट बघितल्यानंतर तुम्हाला मे बी असा डाऊट पडेल, मॅडम दिस इज द समरी. नो, कारण हे कंटेंट आहे, कंटेंट मध्ये ऍक्च्युअली काय ऍड करायचं असतं ते पॉइंट दिलेले आहे. जर ओव्हरऑल कंटेंट बघितले तर थोडेसे जास्त वाटत. पण न्यू प्रमोटर, यु नो प्रमोटर, प्रमोटर म्हणजे माहितीये का? सांगा बरं. ओके, रोजनी सांग बरं, प्रमोटर म्हणजे काय? राईट. तो फर्स्ट सांग. ओके, आपण हा प्रोजेक्ट आहे ना, हा प्रोजेक्ट रन करायला हरकत नाही. दिस इज व्हेरी गुड प्रोजेक्ट. हा, सो जेव्हा पहिला पर्सन जो आयडिया इंट्रोड्यूस करतो ना, त्या पर्सनला प्रमोटर असं म्हणतात. मला वाटते बऱ्याच तुम्ही लर्न केलंही असेल कॉमर्स मध्ये, राईट? सो प्रमोटरच्या अंडर मग तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड जो प्रमोटर आहे, एक किंवा दोन किंवा कितीही पर्सन असू शकतात, त्या पर्सनची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला प्रमोटरच्या अंडर ऍड करायची आहे. ओके, सो काय घ्यावं लागेल मग त्या प्रमोटरच्या अंडर? त्याचं एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड, ओके, इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स, फॅमिली बॅकग्राऊंड, सोर्सेस ऑफ इन्कम, detail of personal priorities, banker's reference, it's very important thing, income tax and wealth tax return, etc. 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 Okay, so this information is required under new promoters. तो न्यू promoters आहे, त्याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथे ऍड करावी लागेल. आता इथे काही स्किप नाही करू शकत ना तुम्ही. ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर झाला का पॉइंट? Very good, Rosmi. A person who start a particular venue or business. न्यू प्रमोटर्सच्या अंडर तुम्हाला कोणती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करावी लागेल किंवा ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तुमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये शो झाली पाहिजे. त्याचं एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड काय आहे, इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स काय आहे त्याच्याकडे, फॅमिली बॅकग्राऊंड त्याचं कसं आहे, बँकरचा रेफरन्स, त्याने इन्कम टॅक्सचे रिटर्न फिलअप केलेले आहेत का, पर्सनल प्रॉपर्टीज, पुढे जाऊन तो प्रोजेक्ट रन नाहीच झाला तर त्या प्रमोटरची प्रॉपर्टी घ्यायला हरकत नाही, अशा पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने सगळी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करावी लागते. क्लिअर? चला नेक्स्ट, मॅनेजमेंट अँड ऑर्गनायझेशन सेटअप.
Broad composition of the board, detail of full-time directors and their responsibilities, detail. So management and organization setup तुमचा कसा आहे हे त्यामध्ये इन्क्लूड करावं लागेल. Detail of chief executive and functional executive, including qualification, experience, organizational setup for existing company, and during project implementation of new company. थोडक्यात मॅनेजमेंटची इन्फॉर्मेशन. So काय लिहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिहा. डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बस बाकी काही नाही लिहिलं तरी चालेल. त्यामध्ये त्यांचं क्वालिफिकेशन, डिटेल या वर्ड मध्ये सगळंच आलं, त्यांचं क्वालिफिकेशन, त्यांचं बॅकग्राऊंड, व्हॉट एव्हर. थर्ड, टेक्निकल डिटेल्स. सेकंड पॉइंट, टेक्निकल डिटेल्स. मॅनेजमेंट इव्हॅल्युएशन मध्ये आपण 2 पॉइंट बघितले, न्यू प्रमोटर्स आणि सेकंड कोणता बघितला, टेक्निकल डिटेल्स. सो टेक्निकल डिटेल्स मध्ये कोणती इन्फॉर्मेशन पुटअप कराल, टेक्नॉलॉजी अँड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. ऑनलाईन स्टुडंट टाइम अप होईल. Technology and manufacturing process. Technology to be used, base of selection of technology, details of license of technology, process flow chart, description, etc.